अस्सलाम वालेकुम लो जी, तुसीं देख रहे पंजाबी चैनल। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। लो जी, खबरां तो यही आ रही सन कि माई पहुंची है जनीवा। माई ओही माई तंदूर वाली, माई जरनैली टिक्कियां वाली, माई कतरी कबाबां वाली, माई गैरेज वाली, माई ट्रकों वाली, माई ट्रैक्टर ट्राली वाली, माई लाहौर दा पानी कड्ढण वाली, माई दुध देण वाली, ते माई सर्जरी वाली। हाँ, माई सर्जरी वाली पहुंची उत्थे, कहंदी मेरी सर्जरी है, कोई हिसाब किताब कोई गेम उन्हें चुक के रखनी सी अपनी। हाँ, तो वह पहुंची इत्थे, लेकिन खबर आ रही ने कि सारा ड्रामा रचाया गया। माई दियां सर्जरियां जिहड़ियां ने वो हुंदियां ने इंग्लैंड दे विच, हाँ वो जनेवा दे विच नहीं हुंदियां। खबर आ रही है कि जनेवा दे विच कोई बड़ी वड्डी मीटिंग सैट की गई है। जिहड़े अमरीकी हैंडलर्स ने माई दे ते मियाँ साहब दे, हाँ उन्हां नाल जाके किते कोई मीटिंग शीटिंग सैट की है। उत्थे कोई मीटिंग हो रही है इन्हां दी, उत्थे कोई मिन्नत तरले पाए जा रहे हैं कि सानू बचाओ, ट्रंप आ गया, असी ट्रंप की माँ भैन ही की सी, हुण वो साडी करेगा। छड्डन तो नहीं लगा। हाँ, तो वह कह लगे कि जी सानू बचाओ, हाँ सानू कोई पेश पाओ, माफ़ी करवाओ साडी ट्रंप को, क्योंकि इन्हां दे हैंडलरां ने इन्हां नूं दस्सिया सी कि बई ट्रंप हुण खत्म शुद्ध। हाँ खत्म शुद्ध, जिवें चुम्मी नहीं कहती, चुम्मी की मैं गल दसदा वां अगे जाके। हाँ, कि चुम्मी ने भी बड़ा ऐलान करता, हाँ बेड़े गर्क होने दे। उन्होंने क्या करो जी ट्रंप खत्म शुद्ध। हाँ, तो तुसी चढ़ जाओ ये, ये सारे चढ़ गए। माई ने भी तकरीर कट मारी, हाँ कि भी यह बहुत बड़ा फसादी आदमी है। हाँ, हुण सारियां रिकॉर्डिंगां ट्रंप की टेबल पर रख दित्तियां गईयां और दस्सिया जा रहा है कि यह बगैरत है जिहड़े तैनूं गालां कढदे रहे। हाँ, मावां भैणां दीयां। हुण ट्रंप जिहड़ा तुहानूं पता उन्हें हुण हरफ चुकना, वो तो अपने नहीं छड्डदा, तो दूजे उन्हें की छड्डने ने। तो ये उत्थे मीटिंगां मूटिंगां करके तो अपना हिसाब किताब लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर तरफों इन्हों जो ना वो मूँह दी खानी पै रही है। वो कह रहे हैं कि लो जी इत्थे कोई गरंटी गरंटी नहीं। बाबा बाइडन गया, बाबे बाइडन के नाल जिहड़े लोकी सी जिहड़े तुहानूं चला रहे सी, ट्रंप ने आंदे ही वो सारे फारग कर देने ने। हाँ, फिर जिहड़ा ना तुसीं जाणो तो ट्रंप जाने, बेटे तुहाडे घरे कौन। हैंडलर अपने घबराए फिरदे ने, वो अपनियां पैलां पांदे फिरदे ने, डीलां की कोशिश कर रहे हैं किते जाके कि सानूं कोई डील लभ जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो यह सारियां खबर आ रही जी जनेवा तो माई वो बाद पहुँचेगी इंग्लैंड। इंग्लैंड पहुँच के माई सर्जरियाँ कराएगी। हाँ, सर्जरी की काला काम सारा इंग्लैंड के विच है। ऐ भी दिखाया गया तुहानूं कि जी वो जनेवा के मीटिंग मूटिंग कर रहे हैं, तो उत्थे जाके अपनियां जो भी इन्हें काम चुकवाना, हाँ या तंग करवाना या पता नहीं खुला की कराना, जो भी है सर्जरी वाला, हाँ वो उत्थे जाके करवाएगी। इत्थे कोई नहीं जनेवा दे विच नहीं। तो दूजी खबर जी मैं तुहानूं देण लगा वां, जिद्दां तुहानूं पता है कि अमरीका च इलैक्शन हो गए ने, तो अमरीकी अवाम ने पा पा के वोट तो लालो लाल कर दिता ट्रंप नूं। ट्रंप पहले भी लाल सी, तो होर लाल हो गया, तो वह जित गया इलैक्शन। लेकिन ओदी सदारत जिहड़ी है वह हुण खटाई च पैंदी नज़र आ रही है। ये बड़ी वड्डी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। क्यों? क्योंकि उहदी जिहड़ी घरीदा चुम्मी, घरीदा चुम्मी ने उन्होंने सदर तस्लीम करन तो इनकार कर दिया। वो कहंदी मैं नहीं मानदी। बड़े वड्डे स्यापे पै गए, बड़ा वड्डा मसला बन गया। लोग इकट्ठे हो गए, अमरीका च भी रल मिल के बह गए कि भैया जात दी चुम्मी। हाँ, तो सदर ट्रंप नूं जफे ऐ की हो गया। हाँ, वैसे तो जात दी कोड़ किरली भी कह लो इनू, तो कोई मजाका नहीं, क्योंकि है भी कोड़ किरली है। तो बड़े सारे हैरान हो रहे हैं कि यार अंदाज़ा करो कैसे कैसे पॉइंट उठा रही है कि जी हो नहीं सकता जी, ये तो सजा याफ्ता प्रोग्राम है सदर ट्रंप का। हाँ, यह नहीं सदर बन सकता, यह तो लिखी पढ़ी गल हो गई है। तो बड़ी इंटलैक्चुअल बनी बैठी है। तो अजीबो गरीब किस्म के जिहड़े मुगलजात और अजीबो किस्म के ख्यालात जिहड़े गंदे गंदे ख्यालात होंदे ने इहनूं। हाँ, वो जिहड़े गंदे गंदे ख्यालात ने, बाबा जी कहते कि यार किन्ने गंदे ने। मैं बाबा जी काफ़ी गंदे ने। बाबे कहते ने मेरे नालों भी ज़्यादा। मैं कहा बाबा जी ये नहीं पता हुण ਤੁਹਾਡੇ गंदे ख्यालात की वो ख्यालात आई ने कि भी सदर
ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਔਰ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਜਾਣੀ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਣਾ ਸੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੀ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਗਰੀਦਾ ਪੈ ਜਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਦਰ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਵਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ। ਉਹ ਰੋਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਰੋਲਾ ਉਹ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੀ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਚੌਕੀਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੁੰਮੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੜਦੇ ਲੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਚੁੰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਕੁੱਲ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੇ ਨਕੰਮੀ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸੀ ਚੁੰਮੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੰਮੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੰਮੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੰਮੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਗਲੀਜ਼ਾ ਚੁੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ
ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਕਰੀ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਐਂਕਰੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾ ਲਓ, ਜੋ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਕਰਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਗੁੱਸਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਡੇ ਸ਼ੰਡੇ ਟੋਸਟ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਾਹ ਮਾਰਨ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਮਾਰ ਲਵੇ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਖਾਧਾ ਚੰਗਾ ਖਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਹਾਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਐਨੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੇਹਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। और जितकी है लिया डाला तो लाया चुके गरीदा चुम्मी।